today we'll continue about the local self-governments. Okay, so yesterday we couldn't continue the class. Today we'll continue the class with the very important topic, that is the local self-government, which is considered as the third tier of the government of India. Okay, so Panchayati Raj system. So in 1992, the urban and the rural local self-governments came through the 73rd and 74th Constitutional Amendments Act. So primarily the 73rd Constitutional Amendment Act provides the constitutional status to the Panchayati Raj system, while the 74th Constitutional Amendment Act gives constitutional status to the urban local self bodies. Okay, so 73rd Constitutional Amendment Act 1992 provides the constitutional status to the Panchayati Raj system. It deals about the rural local self government, whereas the 74th Constitutional Amendment Act deals with the urban local self governments. Okay, so 73rd Constitutional Amendment Act ante meeku em gurtu ravali, rural areas, rural local self government, whereas the 74th Constitutional Amendment Act will give the constitutional status, will empower the urban local bodies. Okay, so before going into the Panchayati Raj system or the urban local self-governments, let us briefly talk about the evolution, like what are the important committees. So committees వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. చూస్ ద కరెక్ట్లో ఎస్పెషల్లీ నిన్న జరిగిన తెలంగాణ టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 3 ఎగ్జామ్లో కూడా కమిటీస్ అడిగారు. కమిటీస్ అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అని చెప్పి అడిగారు. ఎగ్జాక్ట్ ఇయర్స్ అడగకపోయినా అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అని అడిగారు. ఓకే, సో we'll talk about the evolution of the Panchayati Raj system. So in 1957, the Balwant Rai Mehta Committee. So it is very important. Okay. So 1977 lo Ashok Mehta Committee. Next 1958 lo GVK Rao Committee. 1978 lo Dhanwantwala Committee. Okay. Next 1984 lo Hanmantrao Committee. And 1986 లో LM Singhvi Committee, 1988 లో the Thugon Committee, 1988 లో BN Gadgil Committee. So and also you have to remember this, so ఈ కమిటీస్ అన్ని కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే కష్టం, బట్ ఇవి యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు మెమరైజ్ దట్, బికాజ్ ఇన్ స్టేట్ లెవెల్ గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్లో కంపల్సరీ ఇది అడుగుతారు. మీకు ప్రూఫ్ ఏంటి అంటే నిన్నటి టీజీపీఎస్సీ క్వశ్చన్ పేపర్ మీరు ఓపెన్ చేసి చూస్తే మీకు ఈ క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి 1957లో బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ, 1977లో అశోక్ మెహతా కమిటీ, 1985 జీవీకే రావ్ కమిటీ, 78లో 1978 ధన్వంత్వాలా కమిటీ, 1986 the LM Singhvi Committee, and 1988 Thugon Committee, 1988 VN Gadgil Committee. సో పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్ మీద, దాని ఫంక్షనింగ్ మీద ఇలా వేరియస్ కమిటీస్ మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ వేరియస్ టైమ్స్లో కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, సో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్. అసలు 73rd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ హ్యాస్ బాట్ పార్ట్ 9 and schedule 11. సో ఇవి కంపల్సరీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ప్రైమరీ డేటా అన్నమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఎస్టాబ్లిషెస్ డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్. డెమోక్రటిక్ అంటే which is elected by the people. Okay, so in Panchayati Raj system the people are going to elect their representatives. So the process ఏంటి అని we are going to see in the coming class, in this coming class. Okay, so democratic decentralization. Decentralization అంటే ఏంటి? Centralization అంటే power is concentrated at single point. Decentralization అంటే power is distributed among the various subordinate levels.
సో డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ అంటే ఏంటి, పబ్లిక్ చేతనే ఎన్నుకోబడ్డారు, బట్ ద పవర్ ఇస్ అమాంగ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ బై ద పబ్లిక్. ఓకే, సో it is based on the Gandhian principle. So we all know that Gandhi is very famous for empowering the villages, empowering the local khadi, local art ni artistలని and village committees ni baga promote chesindi evaru, Gandhi. Okay, so it is based on one of the Gandhian principle. So in 1992 lo through 73rd Constitutional Amendment Act, Part 9 and Schedule 11 has been added to the Indian Constitution. So now let us talk about the articles. So articles 243 to 243O have been added through the 73rd Constitutional Amendment Act 1992. So it provides okay, so now let us see the key articles. So article 243A, so it talks about the Grama Sabha or the village assembly. So దీంట్లో జస్ట్ మనం ఆర్టికల్స్ ఒక దగ్గర ఉంటే మీకు ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ గుర్తుంటాయని ఫస్ట్ ఆర్టికల్స్ అన్ని ఇలా తీసుకొచ్చాను. నెక్స్ట్ మనం గ్రామ సభ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ గురించి మళ్ళీ డీటెయిల్గా చూద్దాం. ఓకే, సో 243A is గ్రామ సభ. 243B, the constitution of panchayats at village, intermediate and district levels. So panchayati raj system ante enti, we have the 3-tier system. So one is at the village, దీని పైన we have the block level and here we have the district. So ఈ దీనిపైన ఏముంటుంది, the state government, and above the state government we have the central government. So village, block, district, these 3 stages, these 3 levels together is considered as the Panchayati Raj system, PRS, Panchayati Raj system. So ee Panchayati Raj system paina em untundi, we have the state government and above the state government we have the central government. Okay, next 243C, so composition of panchayats. Next 243D, reservation of seats. So దీంట్లో we have the SCs, STs, women, etc. So they have been provided reservation. Next 243E, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ పంచాయత్స్. అంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అయ్యి ఎన్నుకుంటాం కదా మనము పంచాయతీ రాజ్ సిస్టంలో డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో. సో వాళ్ళు ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ డ్యూరేషన్ ఏంటి. ఇప్పుడు లోక్సభ 5 years, రాజ్యసభ 6 years, అలానే వాట్ ఈస్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద పంచాయతీ రాజ్ మెంబర్స్. ఓకే, సో అది మనం చూస్తాం. నెక్స్ట్ 243G, సో ద పవర్స్, అథారిటీ, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది పంచాయత్. నెక్స్ట్ 243H, powers to impose taxes and financial resources. See, ఇప్పుడు 3-tier system ఉంది, గవర్నమెంట్ డీసెంట్రలైజ్డ్ అంటున్నాము, డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ అంటున్నాం, అన్ని బాగున్నాయి. మరి వాళ్ళకి ఫైనాన్సెస్ లేకుండా, ట్యాక్స్ కలెక్షన్ పవర్ లేకుండా కెన్ దే ఫంక్షన్? నో. ఎంత గ్రాంట్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి గ్రాంట్స్ వచ్చినా కూడా దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద పవర్ టు కలెక్ట్ టాక్సెస్, వితౌట్ విచ్ దే కెన్ నాట్ ఫంక్షన్ అటోనామస్లీ. ఓకే, సో ఫర్ దట్ రీజన్ మనకి దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ సర్టెన్ పవర్స్ అండ్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ పవర్స్ అనమాట. అవి ఏంటి అనేది మనం 243H లో చూస్తాం. నెక్స్ట్ 243I, కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్. సో మనకి ఆర్టికల్ 218 చెప్తుంది, వీ హ్యావ్ ద సెంట్రల్ ఫినాన్స్ కమిషన్ కదా. సో ఇది వర్టికల్ అండ్ హారిజాంటల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ టాక్సెస్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ వర్టికల్ అండ్ వాట్ ఈస్ హారిజాంటల్ ఇవన్నీ మనం చూసాం కదా ఫినాన్స్ కమిషన్ అప్పుడు. సో ఇక్కడ ఇన్ ద లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ వీ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ద స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్. ఓకే, సో ఈ ఆర్టికల్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఈస్ దట్? ఐ. సో స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఈస్ ఐ, 243I. ఓకే, నెక్స్ట్ 243K is స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్. సో ఇప్పుడు వీళ్ళకి 3 levels ఆఫ్ సిస్టమ్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిక్ట్, బ్లాక్, గ్రామ సభ.
సో ఇక్కడ మనకి 3 లెవెల్స్లో వీఆర్ ఎలక్షన్స్ ఈజ్ బీయింగ్ హెల్డ్. సో అది ఎవరు పెడతారు అంటే ద స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో ఐ ఈస్ ద స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్, కే ఈస్ ద స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్. ఓకే, సో గ్రామ సభ ఇంపార్టెంట్ 243A. నెక్స్ట్ బి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ పంచాయత్స్ ఎట్ విలేజ్, ఇంటర్మీడియట్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్స్. సి అంటే సి అండ్ కంపోజిషన్, సిసి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా. 243C, సి ఫర్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ పంచాయత్స్. నెక్స్ట్ డి ఫర్ రిజర్వేషన్స్. 243Dలో ఏముంటాయి? రిజర్వేషన్స్. ఎవరెవరికి ఎంత వరకు రిజర్వేషన్స్ ఉంటాయి అనేది మనకు ఆర్టికల్ 243D చెప్తుంది. నెక్స్ట్ 243E, డ్యూరేషన్, ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ పవర్. ఓకే, సో 243E. నెక్స్ట్ 243G. G talks about the powers, authority, responsibilities of the panchayat. Next 243H, the powers to impose taxes and have the financial resources. I is very important. It is about the State Finance Commission. K is important, the Election Commission. Okay. So okay. చిన్నగా అవ్వట్లేదు. So okay, now we'll talk about the 11th schedule. So 11th schedule lo specifies the 29 functional areas in the panchayats. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్, హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, వాటర్ మేనేజ్మెంట్, రూరల్ డెవలప్మెంట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇందాక పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ అని చూసాం కదా ఆర్టికల్లో. సో దేర్ ఆర్ బీన్ 29 సబ్జెక్ట్స్. So subjects, 29 subjects are given to the Panchayati Raj system, PRS. So 29 subjects related decision making అని లేకపోతే ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మనకి పంచాయతీ రాజ్ సిస్టంలో ఉంటుంది. సో 11th షెడ్యూల్ ఏం చెప్తుంది? 11th షెడ్యూల్ ప్రకారం 29 సబ్జెక్ట్స్ పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్కి ఇవ్వటం జరిగింది అనమాట. సో ద పవర్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 29 ఏరియాస్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ టు ది పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ ద అగ్రికల్చర్, వీ హ్యావ్ హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. సో ఇవన్నీ మీరు చూస్తే అంటే లోకల్ లెవెల్లో ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ ఏవైతే తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, లేదంటే ఒక లేక్ సిల్టేషన్ ఎక్కువ వచ్చేసింది, సిల్ట్ ఎక్కువ ఉంది, దాన్ని డిగ్ చేయాలి. సో అట్లాంటి ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ అన్నీ కూడా మనకి పంచాయతీరాజ్ సిస్టంలో వేర్ లోకల్ లెవెల్ డెసిషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, అక్కడ అట్లాంటి ఏరియాస్లో మనము ద పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చూస్తామన్నమాట. సో అలాంటి 29 ఏరియాస్ని మనకి పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్కి గవర్నమెంట్ అలొకేట్ చేసింది అన్నమాట. ఓకే, సో what is this 3-tier system? At the village level we have the gram panchayat, at the block level we have the panchayat samiti, and at the district level we have the zilla parishad. సో ఈ నేమ్స్ కళ్ళు మూసుకొని కూడా మీకు చెప్పే అంత క్లారిటీ ఉండాలన్నమాట. విలేజ్ లెవెల్లో ఏముంటుంది? గ్రామ పంచాయత్. బ్లాక్ లెవెల్లో ఏముంటుంది? పంచాయత్ సమితి. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఏముంటుంది? జిల్లా పరిషత్. సో ఈ 3 నేమ్స్ కళ్ళు మూసుకొని మీరు అడిగినా కూడా నిద్రలో చెప్పే అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ నేమ్స్. ఇవి బేసిక్ మనము మిస్ చేసుకొని పెద్ద పెద్ద ఆర్టికల్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నంత మాత్రాన మనకేమి బిల్డ్ చేసుకోలేమన్నమాట. సో స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్స్ నుంచి స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం. నెక్స్ట్ సో గ్రామ సభ. సో గ్రామ సభ వచ్చేసే వరకు సో ఇట్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ ది పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్. సో విలేజ్ లెవెల్లో వీ హ్యావ్ ద గ్రామ సభ. సో విలేజ్ లెవెల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఫండమెంటల్ ఇన్ టేకింగ్ డెసిషన్స్ ఎట్ ది విలేజ్ లెవెల్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్. సో ఎందుకు? దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ వేర్ డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఇప్పుడు విలేజ్కి కూడా వాళ్ళ నీడ్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి.
ఒక విలేజ్కి వాటర్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ఒక విలేజ్కి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. సో విలేజ్ టు విలేజ్ డెసిషన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఉంటాయి, వాళ్ళ నీడ్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, వాళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో దాని ప్రకారం డెసిషన్స్ ఎక్కడ తీసుకుంటాము అంటే మనం గ్రామ సభలో తీసుకుంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో ఇట్ ఈస్ అ సింబల్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ. సో సింబల్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఎందుకు అని అంటే ఎవ్రీ ఓటర్ ఈజ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ ది గ్రామ సభ. సో ఎవ్రీ వన్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు సర్పంచ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఒక మీటింగ్ పెడతారు, గ్రామ సభ మీటింగ్, నేను వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేస్తాను. ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, మా ఇంటి పక్కన ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, సో ఇది మీరు చెయ్యండి అని చెప్పి ఐఎమ్ ఏబుల్ టు టాక్ అండ్ టెల్ మై ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఇష్యూస్ టు ది గవర్నమెంట్. ఓకే, అదే ఇప్పుడు నేను స్టేట్ గవర్నమెంట్కో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కో వెళ్ళి చెప్పే ఛాన్స్ ఉందా? నో. సో హియర్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ డైరెక్ట్లీ. Okay, so that is why it is the symbol of direct democracy. Okay, next, so village assembly of all the registered voters. So ఆ పంచాయత్ ఏరియాలో ఆ గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క రిజిస్టర్డ్ ఓటర్ కూడా he or she is a member of the గ్రామ సభ. Okay, next, so functions are determined by the state legislature. So grama sabha functions anni evaru cheptaru? State by an act will tell the functions of functions which are under the control of the grama sabha. Okay, so meek malli telusu the three tier system. Grama sabha or panchayat is at the village level. Intermediate emuntundi intermediate level lo? Intermediate level lo emuntadi? Block level lo పంచాయత్ సమితి, అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఏముంటుంది? జిల్లా పరిషత్. రైట్. సో ఎలక్షన్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. నెక్స్ట్, ద డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ టు పంచాయత్ అట్ ఆల్ ద లెవెల్స్. సో డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఒక ఓటర్ అనుకోండి, నేను వెళ్ళి ఎలెక్ట్ చేస్తాను. అదే ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ చూసాము. అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ ఎలా? ఇండైరెక్ట్. ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు? ద ఎంపీస్ అండ్ ద ఎమ్మెల్యేస్ విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ది ఎలక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇండైరెక్ట్. ఎందుకు? ఎంపీస్ అండ్ ఎమ్మెల్యేస్ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ బై ద పీపుల్. సో వాళ్ళు ఇన్ టర్న్ దే ఆర్ ఎలెక్టింగ్ ద ప్రెసిడెంట్. సో వాటిని ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్ అంటాం. బట్ హియర్ డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ద పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్. సో గవర్నర్ అపాయింట్స్ ద స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్. సో గవర్నమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఏంటి అంటే స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ని అపాయింట్ చేస్తారు. ఓకే, ఇది మనం గవర్నర్ దగ్గర కూడా చూసాము. సో గవర్నర్ విల్ అపాయింట్ ద స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ హూ విల్ కండక్ట్ ద ఎలక్షన్స్ టు ద పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్. ఓకే, నెక్స్ట్, సో కండిషన్ ఆఫ్ సర్వీస్ అండ్ టెన్యూర్ ఇస్ డిటర్మైన్డ్ బై ద గవర్నర్. సో స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ యొక్క కండిషన్స్ అండ్ సర్వీస్, టెన్యూర్ ఎక్సెట్రా డిటర్మైన్డ్ బై ద governor. Next, reservations. So reservations is one important thing. You have to have a detailed knowledge. So seats are reserved for SC, ST at 3 levels based on population in panchayat area. Okay, so population prakaranga proportional ga the seats will be reserved for the SC and ST category people anamata. Next, so state shall provide reservation for chairperson at village or at any level. సో అంటే ఏంటి? చైర్పర్సన్ ఉంటారు కదా, హెడ్. సో వాళ్ళకు కూడా స్టేట్ షెల్ ప్రొవైడ్ రిజర్వేషన్. అది విలేజ్ లెవెల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బ్లాక్ లెవెల్ అవ్వచ్చు, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో అవ్వచ్చు. బట్ దేర్ షుడ్ బి రిజర్వేషన్స్. స్టేట్ షెల్ ప్రొవైడ్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్, సర్వీస్ కండిషన్స్ కెనాట్ బి వేరీడ్ ఫర్ దేర్ డిసడ్వాంటేజ్. అంటే ఒకవేళ సర్వీస్లోకి వచ్చాక ఇష్టం ఉన్నట్టు బై యాక్ట్ గవర్నమెంట్ మార్చడానికి లేదనమాట, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, ద ప్రొవిజన్స్ proceedings related to conduct of elections are determined by state legislation. అంటే ప్రొసీడింగ్స్ రిలేటెడ్ టు కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్. అంటే ఎలక్షన్స్ ఎలా అవ్వాలి, వాళ్ళు ప్రొసీడింగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఏ రోజు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఏంటి అని, అది షెల్ బి డిటర్మైన్డ్ బై ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్. సో ఇక్కడ మీకు ఏం అర్థమవుతుంది? స్టేట్ లెజిస్లేచరే ప్రొసీడింగ్స్ ఎలా అవ్వాలని చెప్తుంది, స్టేట్ లెజిస్లేచరే రిజర్వేషన్, ఇక్కడ చైర్మన్కి రిజర్వేషన్స్ గురించి. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే పంచాయతీరాజ్ సిస్టంలో మెజారిటీ అన్నీ కూడా స్టేట్
గ్రాంట్ చేయాలన్నమాట బై లెజిస్లేషన్. సో అలా ఏ స్టేట్ ఎక్కువ పవర్ ఉంచుకోవాలని చూస్తుంది కానీ ఇచ్చేయాలి అని చూడదు, కాబట్టి అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట. సో ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ పంచాయతీరాజ్ సిస్టంలో స్టేట్ గవర్నమెంట్ రోల్ ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో అది మీరు ఫర్దర్గా మళ్ళీ మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ క్లాసెస్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఎన్సీఆర్టీ లెవెల్ కాకుండా మీరు అవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్, ఇష్యూస్, ఛాలెంజెస్ అవన్నీ అక్కడ చూస్తారు. సో ఇది ఏంటంటే జస్ట్ మీకు ఒక బేసిక్ ఒక థాట్ తీసుకురావడానికి పాయింట్ చెప్తున్నా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 1/3 of total seats are for women. So women reservation is very important role. సో గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో కూడా ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఎట్ ద పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ వల్ల చాలా ర్యాంక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట. పొలిటికల్ అరీనాలో ఎడ్యుకేషన్, ఎకనామిక్ వెరీ లెస్ ర్యాంక్ ఉంది ఇండియాకి, బట్ పొలిటికల్ ఎరేనాలో చాలా మంచి ర్యాంక్ ఉండడానికి వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగ్ రీజన్స్ ఏంటి అంటే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఇన్ ది పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్. సో 1/3 రిజర్వేషన్స్ అన్నీ కూడా ఉమెన్కి ఇస్తున్నారనమాట. సో దీని ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే సూడోపతిజం. సో వాట్ ఈస్ సూడోపతిజం? ఒకటి సిరీస్ వచ్చింది కదా పంచాయత్, అమెజాన్లో ఉందనుకుంటా ఒక సిరీస్ పంచాయత్. సో దాంట్లో ఏంటి అంటే బేసికలీ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఒక విలేజ్ సర్పంచ్ వాళ్ళ వైఫ్ అనమాట. కాకపోతే ఏంటి మొత్తం పవర్స్, డెసిషన్స్ అన్నీ కూడా అతనే తీసుకుంటాడు. దో వాళ్ళ వైఫ్ సర్పంచ్ అయినా కూడా మొత్తం రోల్ అతనే చూసుకుంటాడు అనమాట. సో అదే దాంట్లో ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ కూడా ఉంటాడు. సో ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ ఇతను ఎవరు వాళ్ళ వైఫ్ అంటే హస్బెండ్ ఆఫ్ ది సర్పంచ్. సో వీళ్ళే అన్ని డెసిషన్స్ తీసుకోవడం అన్ని చేయడం ఆ సిరీస్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, ఎందుకు ఇది చెప్తున్నా అంటే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సూడోపతిజం. అంటే వైఫ్ సర్పంచ్ అయినా కూడా మనకి డెసిషన్స్ అన్ని తీసుకోవడము వాళ్ళ హస్బెండ్సే తీసుకుంటారనమాట. అందుకు ఇప్పుడు అశోక్ నగర్లో సరే ఇక్కడ అశోక్ నగర్లో కూడా లోకల్ కార్పొరేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ హస్బెండ్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్. ఇక్కడ బ్యానర్స్ చూసినా కూడా వాళ్ళ హస్బెండ్ ఫోటోనే చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది వాళ్ళ వైఫ్ ఫోటో కన్నా. సో సూడోపతిజం అంటాం అనమాట. అంటే ఏంటి, పతి అంటే ఎవరు హస్బెండ్, సూడోపతిజం అంటే రాంగ్ఫుల్గా అనమాట. రాంగ్ఫుల్ అని చెప్పలేము ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్, ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ వర్డ్. బట్ ఏంటంటే వైఫ్ జస్ట్ నామకే వాస్తే అనమాట. మెయిన్ పవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నీ కూడా చూసుకునేది హస్బెండే. జస్ట్ బికాస్ రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి మేనేజ్డ్ బై హస్బెండ్, ఓన్లీ రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి ఆమెకు డమ్మీ క్యాండిడేట్, వెనక మాత్రం నించొని నడిపించేది మొత్తం కూడా హస్బెండ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ సూడోపతిజం. మనకి 1/3 సీట్స్ ఉమెన్కి రిజర్వ్ అయినా కూడా ఉమెన్ ఇస్ నాట్ in fact properly and effectively participating in the డెమోక్రసీ ప్రాసెస్ అనమాట. ఓకే, డెసిషన్ మేకింగ్ కానీ లేకపోతే ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం కానీ అట్లాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళ హస్బెండ్సే చేస్తారనమాట. సో షీ ఈజ్ మ్యూర్లీ అ డమ్మీ క్యాండిడేట్. సో దాన్ని మనం సూడోపతిజం అంటాం అనమాట. ఇది యూపీఎస్సీ మెయిన్స్లో మనం ఇట్లాంటి రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఛాలెంజెస్ రిలేటెడ్ టు లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అన్నప్పుడు ఈ వర్డ్ రాయాల్సిందే కంపల్సరీ. ఈ కాన్సెప్ట్ మెన్షన్ చేయాల్సిందే అనమాట. సో నెక్స్ట్ 1/3 of the chairperson office for women at all the levels. సో చైర్పర్సన్ ఉంటారు కదా హెడ్, సో వాళ్ళల్లో కూడా రిజర్వేషన్ 1/3 ఇవ్వాల్సిందే. ఇక్కడ కూడా మనకి ఏముంది, స్టేట్ షెల్ ప్రొవైడ్ ద రిజర్వేషన్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్ ఎట్ విలేజ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ లెవెల్. ఇన్ ద సేమ్ వే 1/3 of the chairperson level at village or any other level shall be reserved for the women. Okay, next, state may provide reservations for OBCs. State may provide, ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ సూడోపతిజం కాన్సెప్ట్ కూడా మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, డ్యూరేషన్. సో ఎలక్షన్స్ అవుతున్నాయి, దే విల్ బి పవర్ ఫర్ 5 years. ఓకే, సో 5 years ఉంటుంది. రెగ్యులర్ టెన్యూర్ ఇస్ 5 years. ఒకవేళ డిజాల్వ్ అయితే ఎలక్షన్ షెల్ బి హెల్డ్ విత్ ఇన్ 6 months. ఓకే, సో రెగ్యులర్గా వాళ్ళ టర్మ్ ఏంటి 5 years. లైక్ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ లోక్సభ ఎంపీస్ వాళ్ళ టర్మ్ 5 years. ఒకవేళ డిజాల్వ్ అవుతే ముందే డిజాల్వ్ అవ్వాల్సి వస్తే దెన్ విత్ ఇన్ 6 months
మనం ఎలక్షన్స్ అనేది జరిపించాల్సి ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్, పవర్స్, ఫంక్షన్స్ అండ్ ఫినాన్సెస్ డిటర్మైన్డ్ బై ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్. స్టేట్ లెజిస్లేచర్. సో ఇది ఒక మేజర్ ప్రాబ్లం. ఇందాక నేను మీకు చెప్పినట్టు అన్నీ కూడా స్టేట్ లెజిస్లేచర్ డిటర్మైన్ చేస్తుంది, పవర్స్ ఏంటి, ఫంక్షన్స్ ఏంటి, టు అ లెజిస్లేషన్. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు ద 73rd Constitutional Amendment Act, 29 matters have been listed in the 7th schedule. So state may endow the responsibility on panchayats. అంటే ఏంటి, స్టేట్ ఇవ్వచ్చు ఆ 29 సబ్జెక్ట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పంచాయతీ లెవెల్కి డెలిగేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి మనకి 11th schedule చెప్తుందన్నమాట. సో 29 సబ్జెక్ట్స్ లైక్ వాటర్, ఎడ్యుకేషన్, ఎక్సెట్రా 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 అన్నీ కూడా ఫర్ ద డెవలప్మెంట్, ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ జస్టిస్ డెవలప్మెంట్ కోసం మనకి ఆ 29 సబ్జెక్ట్స్లో ద పంచాయత్స్ ఆర్ ఎంపవర్డ్ టు టేక్ డెసిషన్స్, కలెక్ట్ టాక్సెస్ సో దట్ దే ఆర్ ఫైనాన్షియల్గా వయబుల్గా ఉండడానికి. అంటే వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకున్న ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కోసం లేదంటే సోషల్ జస్టిస్ ప్రమోషన్ కోసం వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకున్న స్ట్రాటజీస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వాళ్ళకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ త్రూ లెజిస్లేషన్ వాళ్ళకి పవర్స్ ఇస్తుందన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, ఏజ్ క్వాలిఫైడ్. సో 21 years ఫర్ కంటెస్టింగ్. ఫర్ ఓటింగ్ ఎంత, జస్ట్ 18 years. నేను మీకు ఇది 61st Constitutional Amendment Act చెప్పాను కదా, 21 years 111 అని గుర్తుపెట్టుకోవాలని, అది కూడా Group 3 ఎగ్జామ్లో వచ్చింది. సో అలా అనమాట. అవి కొన్ని ట్రిక్స్ ఏంటంటే మనకి ఇంకా మర్చిపోలేమన్నమాట. సో నేను ఏం చెప్పాను, 61st Constitutional Amendment Act 21 నుంచి 18 చేసింది. సో ఇట్లా ఇది 6 గుర్తుంటుంది కానీ 1 అనేది గుర్తుండదు. సో 21, 18, 1 అని గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను. సో ఇదే క్వశ్చన్ మనకి Group 3లో వచ్చింది. మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు, ఇట్ సైడ్ ఏమో అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ ఇచ్చాడు, కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్, ఇట్ సైడ్ ఏమో దీని రిలేటెడ్ ఇచ్చాడు అనమాట, ఓటింగ్ ఏజ్ రిడక్షన్ అని అట్లా అని. సో జస్ట్ ఇది ఒక్క ఆన్సర్ మనకి తెలిస్తే అది ఆన్సర్ చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆప్షన్స్లో. అంత ఈజీ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. సో మన పాలిటీ క్లాసెస్ మీరు వినుంటే, ప్రాపర్గా వినుంటే, మీరు పక్కా నేను రాసిస్తాను, మినిమం 40 questions ఈజీగా అటెంప్ట్ చేసేలాగా ఉన్నాయన్నమాట. సో ఓకే, సో ఇట్లాంటి ట్రిక్స్ ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ప్రిపరేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది అనేది ఇంపార్టెంటే, బట్ ఎంత ఎగ్జామ్లో హౌ వెల్ యు ఆర్ పికింగ్ ద రైట్ ఆన్సర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎప్పుడు పిక్ చేసుకుంటావు రైట్ ఆన్సర్స్ అంటే చిన్న చిన్న ట్రిక్స్. ఇప్పుడు 61st ఒక అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఉంది, దాని నుంచి 21 నుంచి 18 yearsకి ఏజ్ రెడ్యూస్ అయింది అని గుర్తుంటుంది మనకి. కానీ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అంటే గుర్తుండదు. ఎందుకు, అరే నేను బట్టి కొట్టలేను అబ్బా అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో ఈ ట్రిక్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, 1 సో ఈ 1 నీకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఒక 1 mark వచ్చింది నీకు. మనకి గ్రూప్స్ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో 1 mark తోటి ఎంతో. Group 4 జరిగింది మొన్న, రిజల్ట్స్ వచ్చాయి Group 4. జస్ట్ 1 markలోనే ఒక 100 ర్యాంక్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట. సో వీ నెవర్ నో ఆ 1 mark మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది తెలీదు. సో బట్టి కొడితే అన్ని బట్టి కొట్టక్కర్లేదు, జస్ట్ చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్, సో 21 years ఉంటే దే కెన్ కంటెస్ట్ ఫర్ ది పంచాయతీరాజ్ అనమాట. పంచాయతీరాజ్ సిస్టంలో వార్డ్ మెంబర్గా కానీ, సర్పంచ్గా కానీ, వైస్ సర్పంచ్గా కానీ వీ కెన్ కంటెస్ట్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ 21 years ఆఫ్ ఏజ్. So all questions of disqualifications shall be referred to such an authority as the state legislature determines. So disqualification గురించి ఏదన్నా డౌట్ ఉన్నా, క్వశ్చన్ ఉన్నా, కంప్లైంట్ ఉన్నా ఎవరు డీల్ చేస్తారు అంటే the authority determined by the state legislature. State legislature ఎవరైతే they are the competent person to solve the disqualification issues అని ఎవరైతే చెప్తారో, స్టేట్ గవర్నమెంట్ చెప్తుందో, they will deal about the disqualification issues. Okay, next, finances. So state legislature may authorize panchayats to levy taxes, assign duties, tolls,
and fees, levies and collected by the state government. So state government కున్న కొన్ని taxes లో it may delegate the power to levy taxes, assign duties, tolls and fees, etc. Okay, so కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ విల్ డెలిగేట్ ఇట్ టు ది పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్. ఎందుకు? ఫినాన్షియల్గా వయబుల్ ఉంటేనే దే కెన్ ఫంక్షన్ ఆటోనామస్లీ. లేకపోతే ఫండ్స్ రాలేదు అని చెప్పి ఏ డెవలప్మెంటల్ వర్క్ జరగదు, ఏ సోషల్ జస్టిస్ రిలేటెడ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కూడా జరగటానికి వీలుండదు అనమాట. సో ఏది జరగాలన్నా ఫస్ట్ మనకి టాక్సెస్ అనేది, ట్యాక్స్ కలెక్షన్, ఫినాన్షియల్ వయబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏదైనా కూడా, ఫ్రమ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్, ఫ్రమ్ our academy to the anything, any government or any organization for that matter, financial viability is one of the main thing for the autonomous functioning. ఓకే, డెసిషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి, ఫంక్షనింగ్కి, ప్రతి ఒక్క ఆస్పెక్ట్లో ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఎఫెక్టివ్గా ఫంక్షన్ చేయాలి అంటే ఫినాన్షియల్ వయబిలిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ విల్ డెలిగేట్ ద పవర్స్ అనమాట. నెక్స్ట్, స్టేట్ మే ప్రొవైడ్ ఫర్ మేకింగ్ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్స్ ఫ్రమ్ ది కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనకి పంచాయతీరాజ్కి గ్రాంట్స్ ఇస్తుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం స్టేట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ స్టేట్ నుంచి కూడా మనకి గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్స్ ఆర్ గివెన్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్, given by the state government to the local government and also by the central government to the local governments. Okay, so grants ఉంటాయి, at the same time ట్యాక్స్ లెవీ చేసి ట్యాక్సెస్, డ్యూటీస్, ఫీజు ఎక్సెట్రా కలెక్ట్ చేసే పవర్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట లోకల్ గవర్నమెంట్స్కి. నెక్స్ట్, స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇందాక ఏ ఆర్టికల్ అనుకున్నాం? 243I. స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ 243K, if I'm not wrong, 243K. సో నేను 243I అని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటా అంటే, సో ఐఎమ్ అ వర్కింగ్ ఉమెన్. సో వర్కింగ్ ఉమెన్ కాబట్టి ఫినాన్స్ నేను సంపాదించుకుంటాను, ఆ ఫినాన్స్. సో అట్లా ఐ ఫర్ ఫినాన్స్. సో స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఇస్ 243I. సో నేను ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటా, మీకు నచ్చితే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, లేదంటే సమ్ అదర్ ట్రిక్. బట్ యూ కాంట్ జస్ట్ బట్టి 243I అంటే ఇట్ వోంట్ వర్క్ అవుట్. 243I స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్. ఐ అంటే మై సెల్ఫ్ ఐఎమ్ అ వర్కింగ్ ఉమెన్. సో ఐ ఈస్ ఫర్ స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్. నెక్స్ట్, సో గవర్నర్ షెల్ కాన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఎవ్రీ 5 years. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క 5 yearsకి, ఫర్ ఎవ్రీ 5 years గవర్నర్ విల్ constitute the state finance commission. Next, the state legislature may provide for the composition of the commission, required qualification and manner of selection. So ఆ కమిషన్లో ఎంతమంది ఉండాలి, వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ ఏమై ఉండాలి, వాళ్ళు స్పెషలిస్ట్ ఉండాలా, లేకపోతే ఎకానమీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉండాలా, ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉండాలా, ఎవరు ఉండాలి వాళ్ళు, అండ్ మేనర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్. సో ఆ ప్రాసెస్ ఎలా? ఇప్పుడు నేను సీఎం అనుకోండి, నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి నేను స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ మెంబర్స్ని చేయకూడదు. ఓకే, దేర్ షుడ్ బి సమ్ మేనర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్. ఓకే, సో వాళ్ళ కంపోజిషన్ ఏంటి, క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి, వాళ్ళకి కావాల్సిన క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ హౌ టు సెలెక్ట్ దెమ్ అనేది మనకి స్టేట్ లెజిస్లేచర్ చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, సో ఆర్గానిక్ లింక్ బిట్వీన్ ద సెంట్రల్ ఫినాన్స్ కమిషన్ అండ్ ద స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్. సో ఒక ఆర్గానిక్ లింక్ ఉండాలి. స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఎలా డెలిగేట్ చేస్తుంది, ఇన్ ద సేమ్ వే సెంట్రల్ ఎలా చేస్తుంది, స్టేట్ ఎలా చేస్తుంది, ఇద్దరు కాంకరెన్స్లో ఉన్నారా లేదా. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక లెట్స్ సే తెలంగాణ స్పెసిఫిక్గా ఒక గ్రామ పంచాయతీకి ఒక 100 crores ఇస్తుంది అనుకోండి. ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దాని రిలేటెడ్ అంటే ఇన్ రిలేషన్ టు ద వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, డెవలప్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటితోటి ఇంక్లూడ్ చేసుకొని అమౌంట్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. ఒక విలేజ్కి 100 crores, ఒక విలేజ్కి ఏమి ఇవ్వకుండా, నో, ఇట్ కాంట్ వర్కౌట్ అనమాట. సో సెంట్రల్కి స్టేట్కి కాంకరెన్స్ ఉండాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇన్ కాంకరెన్స్ విత్ ది డెవలప్మెంటల్ అండ్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ మనకి వీళ్ళకి ఒక ఆర్గానిక్ లింక్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట. గవర్నర్ షెల్ ప్లేస్ ద రికమెండేషన్స్ అలాంగ్ విత్ యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్ బిఫోర్ ద
స్టేట్ లెజిస్లేషన్ అంటే ఏంటి, ప్లేస్ ద రికమెండేషన్ అలాంగ్ విత్ ద యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్ బిఫోర్ ద స్టేట్ లెజిస్లేషన్. అంటే ఎలాంటి యాక్షన్స్ తీసుకుంటున్నారు, ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు తీసుకొచ్చింది ఏంటి, వాళ్ళు చేసింది ఏంటి అంతా కూడా గవర్నర్ విల్ ప్లేస్ ద రిపోర్ట్ ఇన్ బిఫోర్ ద లెజిస్లేచర్. స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ముందు పెట్టేది బాధ్యత ఎవరిది అంటే గవర్నర్ది. నెక్స్ట్, సో స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ షెల్ రికమెండ్, ఏమేమి రికమెండ్ చేస్తారు, ఒకటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ టాక్సెస్ డ్యూటీ, సేమ్ లైక్ సెంట్రల్ ఫినాన్స్ కమిషన్. సెంట్రల్ ఫినాన్స్ కమిషన్ కూడా అదే చేస్తుంది. నెక్స్ట్, గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్స్ ప్రొవైడెడ్ టు పంచాయత్ ఫ్రమ్ ద కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. సో దిస్ ఇస్ number 1 and this is number 2. నెక్స్ట్, number 3, taxes, duties, tolls that may be assigned to the panchayat. Okay, so first ఏంటి, net proceeds, same like central finance commission. Second ఏంటి, grant in aids, so from the consolidated fund of the state, so grant in aids will be given to the panchayats. Next, taxes, duties, tolls ఏవేవి పంచాయత్కి అసైన్ చేశారు అనేది చెప్తుంది. నెక్స్ట్ 4, డెవల్యూషన్ ఆఫ్ పవర్ టు ప్రిపేర్ ప్లాన్స్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. సో ఏ పవర్స్ డెలిగేట్ చేస్తున్నాం, డెవల్యూట్ చేస్తున్నాం అంటే, డెవల్యూట్ అంటే ఏంటి, ఇస్తున్నాం, పవర్ ఇస్తున్నాం, టు ప్రిపేర్ ద ప్లాన్స్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద రికమెండేషన్స్ గివెన్ బై ద స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్. సో ఫస్ట్ ఏంటి, నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ టాక్సెస్. సో స్టేట్ టాక్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అది ఎంతవరకు పంచాయత్స్కి డెలిగేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్స్. గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్స్ అంటే ఏంటి, ఫర్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ఆర్ జనరల్ ఫంక్షన్ కోసం స్టేట్ గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ సర్టెన్ అమౌంట్ టు ద పంచాయత్స్ అనమాట, దాన్ని గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్స్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్, టాక్సెస్, డ్యూటీస్, టోల్స్ విచ్ ఆర్ అసైన్ టు ద పంచాయత్. ఇవన్నిటి గురించి కూడా ఫినాన్స్ కమిషన్ డిస్కస్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో డెవల్యూషన్ ఆఫ్ పవర్, సో ఎంత పవర్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి పవర్ ఇస్తేనే కదా దే కెన్ ప్రిపేర్ ప్లాన్స్, ఇంప్లిమెంట్ స్ట్రాటజీస్. సో ఎంత పవర్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలనేది కూడా మనకి స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ చెప్తుంది అనమాట, రికమెండేషన్స్. నెక్స్ట్, సో ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్స్. ద స్టేట్ లెజిస్లేషన్ మే మేక్ ప్రొవిజన్ ఫర్ audits and accounts for panchayat. So one of the special feature of panchayati raj system ఏంటంటే auditing and accounting. సో గ్రామ సభలో ఏంటి, అందరూ ఓటర్ వచ్చి కూర్చుంటారు. సో ఇప్పుడు 100 ఎగ్జాంపుల్, ఒక 10 కోట్ల బడ్జెట్ ఉంది మన దగ్గర, 10 కోట్లు నువ్వు ఏం చేసావు అందరూ మనకు తెలిసిన వాళ్ళే. అయితే నేనే సర్పంచ్ అనుకో, నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తారు, ఏం చేసావమ్మా నువ్వు, 10 కోట్లు ఉండే మనకి బడ్జెట్, ఏం చేసావు ఈ సంవత్సరంలో అని అడుగుతారు. నేను ఏం చెప్తాను, అక్కడ తవ్వించాను, ఇక్కడ తవ్వించాను అని అబద్ధం చెప్పలేను కదా, ఎందుకంటే వాళ్ళ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ యునిక్ ఫీచర్ ఏంటి, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ మేక్ ద people, government officials and the public servants accountable. So that is why this is very important feature. ఎందుకంటే మన పక్కన మనతో ఉన్న మనుషులే, నువ్వు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేశాను అని అంటే చూపించాల్సిందే కళ్ళకి. నువ్వు ఇప్పుడు మట్టి తవ్వించావు ఒక లేక్లో అంటే చూపించాల్సిందే కదా, అక్కడ ఎక్కడ చూపించాల్సిందే. ఒక ఏమంటాము, ఒక స్కూల్, ఒక ప్లే గ్రౌండ్ ఏదో ఒకటి కట్టావనుకో చూపించాల్సిందే, నువ్వు తెలిసిపోతుంది ఈజీగా, మొహం పట్టుకొని కాలర్ పట్టుకొని అడుగుతారు. సో ఇట్ విల్ మేక్ ద ఎలక్టెడ్ పీపుల్ వెరీ అకౌంటబుల్ టు ద గ్రామ సభ. ఓకే, సో ఇదొక అకౌంటింగ్ అండ్ ఆడిటింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూనిక్ ఫీచర్ అనమాట. నెక్స్ట్, సో అప్లికేషన్ టు యూటీస్. ప్రెసిడెంట్ మే డైరెక్ట్ విత్ ఎగ్జంప్షన్స్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్స్. అంటే అప్లికేషన్స్ అనేవి దేర్ విల్ బి ఎగ్జంప్షన్స్ విత్ మోడిఫికేషన్స్. అంటే ఏంటి, అక్కడ పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ ఉండొచ్చు, లేదంటే ఉన్నా కూడా కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ ఉండొచ్చు, లేదంటే పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ లేకపోయి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే యూటీస్లో బేసికలీ పాపులేషన్ చాలా తక్కువ. సో పాపులేషన్ తక్కువ ఉన్న దగ్గర ఏమవుతుంది, విలేజ్ లెవెల్ ఉంటుంది అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది, మధ్యలో ఇంటర్మీడియరీ లెవెల్ ఉండదన్నమాట. సో అలాంటి మోడిఫికేషన్స్ జరపచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. ఎందుకు, యూటీస్ ఆర్ అండర్ ద డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే డైరెక్ట్లీ అండర్ ద అథారిటీ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎలక్షన్ పిటిషన్ రిగార్డింగ్ ఎనీ డిస్ప్యూట్ రిలేటెడ్ టు ద ఎలక్షన్స్ విల్ బి ప్రెజెంటెడ్ టు సచ్ అథారిటీ డిటర్మైన్డ్ బై ద స్టేట్. సో స్టేట్ ఎవరైతే, ఎగ్జాంపుల్ హైకోర్టు విల్ ఈజ్ ద ప్రాపర్ రెస్పాన్సిబుల్ అథారిటీ అని చెప్పింది అనుకోండి, హైకోర్టే
ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ ఆల్ డిస్ప్యూట్స్ అన్ని కూడా డీల్ చేస్తుంది. ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా హైకోర్టు అనేది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రిబ్యునల్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేసి ఈ ట్రిబ్యునలే చెప్తుంది ఎలక్షన్స్ రిలేటెడ్ ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నా అని చెప్తే ఆ ట్రిబ్యునలే is the final authority related to resolving the issues of the local self government elections. Okay, so this is something you have to remember about the 73rd Constitutional Amendment Act. So part 9 and 11th schedule. సో దీంట్లో ఎన్ని ఉంటాయి సబ్జెక్ట్స్? 29 సబ్జెక్ట్ ఏరియాస్, 29 సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్, స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్, గ్రామ సభ అండ్ ద 3 టైర్ సిస్టమ్. విలేజ్ లెవెల్, ద బ్లాక్ లెవెల్ అండ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్. ఓకే, okay, so these are important committees. సో మొన్న నిన్న జరిగిన గ్రూప్ 3 ఎగ్జామ్లో కూడా కమిటీస్ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ కమిటీస్ ఇయర్ గుర్తుపెట్టుకో, అంటే ఇయర్ నంబర్ ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా ఫస్ట్ బల్వంతరాయ్ మెహతా వచ్చిందా, అశోక్ మెహతా వచ్చిందా అంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ద బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ అండ్ ద అశోక్ మెహతా కమిటీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చింది ఏంటి? బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ, నెక్స్ట్ అశోక్ మెహతా కమిటీ, ఆ తర్వాత జీవీకే, దంత్వాల, హనుమంతారావు, నెక్స్ట్ ఎల్వి సింఘ్వి, తుగాన్, విఎన్ గాడ్గిల్ ఎక్సెట్రా. సో తర్వాత ఆర్టికల్స్ వచ్చేసి 243 to 243O. నెక్స్ట్ సో 243A వచ్చేసి గ్రామ సభ, బి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ పంచాయత్స్ ఎట్ విలేజ్, ఇంటర్మీడియరీ, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, సి వచ్చేసి కంపోజిషన్, సిసి గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను. నెక్స్ట్ డి వచ్చేసి రిజర్వేషన్స్. సో ఎస్సీస్ ఎస్టీస్కి ప్రపోర్షన్ టు పాపులేషన్ రిజర్వేషన్ అనేది, ఉమెన్కి 1/3. నెక్స్ట్ ఈ వచ్చేసి డ్యూరేషన్ 5 years. జి వచ్చేసి పవర్స్, అథారిటీ, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ పంచాయత్. హెచ్ వచ్చేసి పవర్ టు ఇంపోజ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్. ఐ వచ్చేసి ఫినాన్స్ కమిషన్. కే ఎలక్షన్ కమిషన్. త్రీ టైర్ సిస్టమ్, విలేజ్ లెవెల్ గ్రామ పంచాయత్, బ్లాక్ లెవెల్ పంచాయత్ సమితి, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ద జిల్లా పరిషత్. నెక్స్ట్ గ్రామ సభ. గ్రామ సభ అంటే ఏంటి? ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ అంటాం, సింబల్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ అంటాం. ఓకే, సో విలేజ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఆల్ ద రిజిస్టర్డ్ ఓటర్స్, ప్రతి ఒక్క రిజిస్టర్డ్ ఓటర్, దే మే బి పువర్, దే మే బి రిచ్, దే మే బి ద ల్యాండ్ లార్డ్ ఆర్ ద అగ్రికల్చరల్ లేబరర్, irrespective of their social and economic status, every registered voter is the in that panchayat area is the member of the Grama Sabha. Okay, నేను చేశానా? ఉండనిలే. ముగ్గురులో బాయ్స్కి మ్యూటే ఉంది కదా, మరి ఇందాక కూడా అంతే ఉంది, మ్యూటే ఉంది. మధ్యలో చేశారేమో, మధ్యలో అన్మ్యూట్ అయ్యి మ్యూట్ అయింది. సో ఎలక్షన్స్, నెక్స్ట్ రిజర్వేషన్స్ కూడా చూసాం మనము. టెన్యూర్ 5 years, 29 matters. నెక్స్ట్ ఏజ్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి
ఏజ్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి 21 years ఫర్ కంటెస్టింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా అథారిటీ డిటర్మైన్డ్ బై ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్. నెక్స్ట్ ఫినాన్సెస్ వచ్చేసి పంచాయతీకి ఎవరు స్టేట్ లెజిస్లేచర్ చెప్తుంది ఏమేమి ట్యాక్స్ లెవీ చేయొచ్చు, డ్యూటీస్ ఏం వేయొచ్చు, టోల్ ఫీజ్ ఏం కలెక్ట్ చేయొచ్చు, ఫీజ్ ఏం కలెక్ట్ చేయొచ్చు అన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ గ్రాంటినేజ్ ఫ్రమ్ ద కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఎవరు రికమెండ్ చేస్తారు? ద స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్. సో స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఫర్ ఎవ్రీ 5 years ఎవరు కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు అంటే ద గవర్నర్. స్టేట్ లెజిస్లేషన్ ఏం చెప్తుంది? ద కంపోజిషన్, ద క్వాలిఫికేషన్ అండ్ ద మేనర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్. ఇప్పుడు నేను సీఎం అయితే నాకు తెలిసిన వాళ్ళని నేను పెట్టడానికి లేదు. దేర్ విల్ బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ క్వాలిఫికేషన్, ఎకానమిస్ట్, ప్రాపర్ ఎక్స్పర్ట్స్, స్పెషలిస్ట్ ఎకానమిస్ట్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు బేసికలీ. సో మేనర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ లింక్ ఉంటుంది బిట్వీన్ ద సెంట్రల్ ఫినాన్స్ కమిషన్ అండ్ ద స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్. నెక్స్ట్ సో ద రికమెండేషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ డ్యూటీస్. నెక్స్ట్ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఆఫ్ ద పంచాయత్ ఫ్రమ్ ద కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ స్టేట్ నుంచి గ్రాంట్స్ వస్తాయన్నమాట పంచాయత్కి, దాన్ని గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్స్ అంటాం అనమాట. టాక్సెస్, డ్యూటీస్, టాల్స్ ఎక్సెట్రా అసైన్ టు ద పంచాయత్. నెక్స్ట్ డెవల్యూషన్ ఆఫ్ పవర్ టు ప్రిపేర్ ద ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్స్ అండ్ స్ట్రాటజీస్. నెక్స్ట్ ఆడిటింగ్ అండ్ అకౌంటింగ్. Application of UT is in the directly responsible by the president. He may modify it or he may implement it. Okay, next, so this one is also